Sudanandana Vajanarandana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, today is, as the day is the appearance of Vamanadeva, Lord Vamanadeva, and Srila Jiva Goswami. I thought we could talk about these great personalities instead of the regular Bhagavatam schedule. Харе Кришна, сегодня день явления Ваманадевы и также день явления Дживы Госвами, поэтому я думаю, что мы можем поговорить о этих двух великих личностях вместо Шримад Бхагаватам, как обычно. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shandavari Pasatatsa Satarine Vandeham Sri Guru Siyutapada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagudatam Sahagana Raghunatam Vidam Tam Sajivam Sadhuitam Sarvabhutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sagana Lalita Sri Vishagahitam Cha Panchakalpatarupascha Kripa Sindhuve Evacha Padidabnam Pavanebho Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I have the book by Satyaraj Prabhu, Six Goswamis of Vrindavan. У меня книга Сатьяраджа Прабху 6 Госвами Вриндавана. So we can hear Jiva Goswami, not so much information known about him. О Дживы Госвами не так много информации, мы немного знаем о нем. But whatever's there we can go through. Но сколько есть, я попытаюсь прочитать. So Jiva was considered the most systematic preacher of the Gaudiyas. Джива Госвами считался наиболее систематичным проповедником среди Гауди Вайшнавов. Mahaprabhu sent some of the Goswamis to Vrindavan to write books and establish the lost places of Krishna's pastimes. Махапрабху отправил некоторых из Госвами в Вриндаван для того, чтобы они писали книги и также нашли потерянные места игры Кришны. But Jiva actually organized the actual preaching. Но Джива Госвами, он на самом деле занимался организацией проповеди. The distribution of the Goswamis' literature which they wrote. И также распространением той литературы, которая была написана Госвами. He is said to be known as the greatest philosopher
of all in Indian history. Он известен как наиболее величайший философ во всей истории Индии. Srila Prabhupada says, the Vaishnavas are by far the greatest philosophers in the world. Шрила Прабхупада говорил, что он является величайшим философом во всем мире. And the greatest of them is Srila Goswami Prabhupada. Из всех из них это Шрила Госвами Прабхупад. He was the youngest Goswami and he was the last one to reach Vrindavan. Он был самым молодым Госвами и последним из тех, кто пришел во Вриндаван. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they were already there. Рупа и Санатана Госвами, они уже были во Вриндаване. Mahaprabhu sent them. Махапрабху отправил их туда. And they had another brother, Anupam, У них также был другой брат, которого звали Анупам. who was the father of Jiva. И как раз он и был отцом Дживы Госвами. He died somehow or other on the bank of the Ganges. Он умер на берегах Ганги. So anyway, he became very detached. He became more detached after his father left his body. Но так или иначе, Джива Госвами стал еще более отреченным после того, как отец его оставил тело. From the material world, he became disinterested. Он стал совершенно не заинтересован в материальном мире. He's incarnation of Vilas Manjari. Он является воплощением инкарнации Виласа Манджари. So as he grew up, he developed all of the qualities of the features of the Mahapurusha. И когда он вырос, он развил в себе все качества Махапуруши. Means they have long eyes, like lotus petal. У него были глаза, большие глаза, подобные лепесткам лотоса. High nose, Был высокий нос, a high, broad forehead, очень широкий лоб, shoulders, powerful shoulders, а у него были сильные плечи, large shoulders, and hands which come down to their knees. и его руки достигали колен. These are the proportions of the Mahapurusha or the deity. When they make deities, they make them similar proportions like that. Это пропорции Махапуруши. И когда делают божества, они также следуют этим пропорциям. And the color was also like molten gold. И цвет его тела был подобен расплавленному золоту. So then, when Jiva's mother died, then he left his house. Когда мать Джива умерла, он оставил дом. And he went on he was going to Vrindavan. Он отправился во Вриндаван. First he stopped in Navadvip. Вначале он остановился в Навадвипе. And Lord Caitanya had left by that time. К этому времени Господь Чайтанья уже оставил этот мир. And Lord Nityananda was there, and he took him on a program of Navadvip. Но был Господь Нитянанда, который его взял на парикраму по Навадвипе. And as soon as Jiva met Nityananda, he recognized his divine position as not different from Balaram. И как только Джива Госвами увидел Нитянанду, он понял его трансцендентное положение и то, что он не отличен от Господа Баларама. And he surrendered to his lotus feet. Он сразу же предался его лотосным стопам. He said, without your mercy, no one can get Mahaprabhu's mercy. Он сказал, что без твоей милости никто не сможет получить милость Махапрабху.
even if he worships him for 100 lifetimes. Даже если он будет поклоняться ему в течение сотен жизней. So they went, that tour is described in the Navadvip Dham Mahatmya by Srila Bhaktivinoda Thakur, Navadvip tour. И вот это путешествие по Навадвипе описано Бхактивинода Такуром в Навадвипе Дхама Махатме. They went to Mahaprabhu's house and Sachimata was there, she cooked for them. Они отправились в дом Махапрабху, Шачимата была там, она приготовила для них. Then after that, then Nityananda told Jiva to go to Vrindavan, to Benares. И после этого Нитьянанда Прабху сказал, чтобы Джива отправился в Бенарес. Go to Vrindavan, but first you go to Benares. Он сказал, что иди во Вриндаван, но вначале ты должен отправиться в Бенарес. And you finish your studies, complete your studies under Madhusudan Vachaspati. И закончи свое изучение под руководством Мадхусудана Вачаспати. He was said to be a disciple of Sarvabhauma Bhattacharya. Который был учеником Сарвабхаума Бхаттачарьи. He has a brother of the same name, whether it's the same person, I don't know. У него был брат с таким же именем, но, возможно, это та же самая личность. But Sarvabhauma Bhattacharya he was also from Navadvip. Сарвабхаума Бхаттачарья, он также был из Навадвипа. Vidyanagar. Он жил в Видянагаре. But he was said to be the greatest logician Считалось, что он был величайшим логиком in India at that time. в Индии в то время. So he was in Banaras. И вот он был в Бенарисе. Although it's the home of the Mayavadis, but Banaras was accepted as a great seat of learning. Несмотря на то, что это было местом обитания Майавади, но Бенарис также считался одним из мест, где изучалась философия. So Jiva was a very brilliant student, and he learned very quickly everything. Джива был очень искусным студентом, и он все очень быстро изучал. And he wrote different literatures, quoting Madhava Ramanuja, Shankar. Он составил разные произведения, цитируя Шанкарачари и Мадхвачари. And he became known as a great scholar in all subjects. И он стал известен как величайший ученый по разным тематикам. Because even today in the Benares Hindu University, даже сегодня в одном из университетов в Бенарисе, в Хинду-университете, they dedicate one entire department to the study of his works. Они даже выделили целый департамент для того, чтобы изучать его литературу. He composed the Sanskrit grammar consisting of the names of Krishna, making everything means Krishna. Mahaprabhu did the same thing. Он составил грамматику по санскриту, которая состояла исключительно из имен Кришны. То же самое сделал Шри Махапрабху. So then, after that, then he went to go to Vrindavan. После этого он отправился во Вриндаван. At that time, he was 20 years old. В то время ему было 20 лет. So at such a young age, he was a great scholar. Уже в таком молодом возрасте он был великим ученым. It says Jiva Goswami Говорится, что Джива Госвами wrote so many books, написал большое количество книг. and he wrote more than 400,000 verses. И он написал более 400 тысяч разных шлок. Then not so much is known about his stay in Vrindavan. Не так много известно о его жизни во Вриндаване. Except in Bhakti Ratnagar, there's some more details of Jiva Goswami. В Бхакти Ратнагар написано более детально о жизни Дживы Госвами. The other Goswamis, Prabodhananda, Saraswati, Другие Госвами — Прабхадананда Сарасвати, Kashishva Pandit, Кашишвара Пандит and Krishnadas Kaviraj, и Кришнадас Кавирадж, and Rupa and Sanatan. также Рупа и Санатана.
So they were very happy. Они были очень счастливы. And Jiva asked Rupa Goswami for, Sanatana Goswami for initiation. И Джива попросил Санатану Госвами дать ему инициацию. But out of humility, he referred him to Rupa Goswami. Но из смирения Санатана Госвами отправил его к Рупа Госвами. So Rupa engaged him in menial service, like, preparing for the deity worship. И Рупа Госвами занял его таким незначительным служением, как подготовлением к поклонению божествам. He had to go out and beg alms and cook. Он должен был собирать пожертвования и готовить. Do research work for Rupa, massage his feet. Массажировать ему стопы и подыскивать необходимое все для Рупа Госвами, для его изучения. Prepare the palm leaves for writing on. Подготавливать пальмовые листья для того, чтобы Рупа Госвами мог на них писать. So this way, when he was very pleased with Jiva's service attitude, then he initiated him. И когда Рупа Госвами был удовлетворен умонастроением служения Джива Госвами, он дал ему инициацию. Sometime after that initiation, then one scholar, Rupnarayan Saraswati, came to Vrindavan. После этой инициации, через какое-то время, пришел во Вриндаван Рупа Госвами. He was a... Sorry? Rupnarayan. Пришел ученый под именем Рупнараян. He was a Digvijay, Он был великим дигвиджаем. a debater. Он вступал в дискуссии. So they go and debate, travel to different famous places and debate the scholars there. Он путешествовал по разным известным местам и вступал в дискуссии там с учеными. And when they defeat, then you sign the pacha, you're defeated, that makes him the champion. That's his И business. когда он побеждал, он давал им бумагу, в котором они подписывали, что да, они проиграли, и это делало его великим чемпионом. So he was rather proud of that. Он был очень горд этим. So he came to Vrindavan because Rupa and Sanatana were known as great scholars. Рупа и Госвами были известны по всей Индии как великие ученые, поэтому этот Дигвиджай пришел во Вриндаван. So then he went there and challenged them to a debate. И вот он пришел к ним и бросил им вызов для того, чтобы они вступили с ним в дискуссию. And they said, no, thank you. Они сказали, нет, спасибо. And he said, you're frauds. Я сказал, вы обманщики. If you were actually scholars, learned, as if you were actually learned, like people say, you would accept my challenge. Он сказал, вы обманщики, поскольку если бы вы действительно были настолько ученые, как вы прославлены, то вы бы приняли мой вызов. They said, actually, the people are exaggerating our learning. We're not like that. И тогда они ответили, да, на самом деле люди действительно преувеличивают нашу ученость, мы совсем не такие. We're not actually that learned. We can't debate a great learned scholar like you. Мы не настолько ученые, мы не можем вступать в дискуссию с таким великим ученым, подобным тебе. And he's very happy to hear that. И он был очень счастлив, услышав это. And he asked for the certificate. They have to sign a certificate. И он попросил для того, чтобы они подписали бумагу. So they signed it, gave it to him. Они подписали, вернули ее. And then they said bye. Thank you very much. Bye-bye. Ну, сказал им большое спасибо, до свидания. And he left. И он ушел. But now Rupnarayan felt he was the greatest scholar of all time. И вот теперь Рупа Нараян думал, что он является величайшим ученым всех времен. And then, but he didn't go far. He heard they had a nephew, Jiva, who was very learned. He was very smart. Но он ушел недалеко, поскольку он услышал, что у Рупы и Санатаны есть очень ученый племянник. So he thought, well, this new boy is coming up. I'll have to defeat him also. Я сказала, вот этот молодой человек, он поднимается, сейчас я должен победить его. So he went to Jiva and he showed the letter. This is from your uncles. И вот он отправился к Дживе, подсказал ему письмо, что смотри, вот это письмо от твоих дядей. Would you like to sign also? Хочешь подписаться также?
Would you like to debate? Или ты хочешь вступить со мной в дискуссию? Jiva was very angry. Джива очень разгневался. So either you debate, И он спросил, что ты вступишь в дискуссию or you sign. или подпишешь. So Jiva didn't like this pride. А Дживе не понравилась гордость этого человека. And also he wanted to protect his brother's reputation. И также он хотел защитить репутацию своих дядей. Although they didn't want to waste time with him arguing. And Несмотря на то, что они не хотели просто тратить свое время на пустые дискуссии с этим человеком. so Jiva accepted the challenge. Поэтому Джива принял этот вызов. So for 7 days they sat on the bank of the Jamuna. И вот в течение 7 дней они сидели на берегах Ямуны. But on the final day then, Jiva won the debate. Но на последний день Джива Госвами выиграл с большой победой. Then the Rup Narayan went away, he never came back to Vrindavan. И Руп Нараян, он оставил Вриндаван и никогда больше туда не возвращался. So Jiva was very excited, so he went to Rupa Sanatan, И Джива вдохновленный отправился к Рупе Санатане. tell him how this person with given our Gaudiya Vaishnava Siddhanta and defeated him. Он рассказал о том, что он смог победить этого ученого, используя и Гаудия Сиддханту. Rupa became very angry. Рупа очень разгневался. He said, you're prematurely taken to the renounced order of life. Он сказал, ты не достигший зрелость, не достиг зрелости, принял отреченный образ жизни. You're not actually qualified. You can't control your mind. You can't control your anger. Он сказал, что ты не квалифицирован, ты не можешь контролировать свой ум, ты не можешь контролировать свой гнев. This is anyone who rejoices in defeating another person is not fit to live in Vrindavan. Он сказал, что любой, кто получает удовольствие от того, что он победил другую личность, недостоин проживать во Вриндаване. By humiliating someone else, you're happy that he's humiliated and gone away. This is not proper. Ты унизил кого-то и чувствуешь от этого радость, и эта личность ушла оскорбленной. Это неправильно. So you should leave Braja immediately. Ты должен оставить Врадж немедленно. So then he left in great unhappiness. Jiva was heartbroken. И Джива с разбитым сердцем, несчастный, оставил Вриндаван. He began performing great austerities. Он стал совершать суровые аскезы. He said he lived in a hollow tree. Говорится, что он жил в дупле дерева. Sometimes it says he lived in a cave on the bank of the crocodile cave on the bank of the Jamuna. Иногда он жил в пещере крокодилов на берегах Ямуны. And he took a vow of silence for И 1 year. он также принял обет молчания на целый год. But somehow or other Sanatana Goswami discovered Но так или иначе, Санатана Госвами узнал об этом. Sanatana Goswami was going that place in Mathura. He was going that side near Mathura. Это было в Мадхуре, Санатана Госвами отправился туда. And he was doing Madhukari. Он собирал Мадхукари. So he called out him Mata, Madhukari. И вот он подошел к одному дому и сказал: «О, Мата, Мадхукари». So the lady was busy and she was doing things. А женщина в это время была занята. He thought she didn't hear him. Он подумал о том, что она его не услышала. So he called, hey, Mata, Madhukari. И он во второй раз позвал: «О, Мата, Мадхукари». I'll come give you some roti and sabji. И она вышла и дала ему немного роти и сабджи. They still do in Vrindavan. Да в Вриндаване до сих пор You делают go to the это. village, someone's cooking, you ask for Madhukari, immediately they'll give you. Если вы отправитесь во Врадж, и вы увидите, что кто-то готовит, вы попросите Мадхукари, они сразу же дадут вам. And if you have that roti, immediately you take it, tears will come to your eyes. И если вы попробуете эти чапати, то сразу же слезы навернутся у вас на глазах. And so she said, why are you so impatient? И
И она спросила его, почему ты такой нетерпеливый? And not like our Baba, he's very patient and renounced. Ты не похож на нашего бабу. Наш баба очень терпеливый и очень отреченный. He said, which Baba is that? А он спросил, это что это за баба? So she showed him where Jiva was. И она показала ему на то место, где проживал Джива. So then Sanatana was very unhappy to see the condition of Jiva. И Санатана Госвами очень расстроился, увидев, в каком положении и состоянии находился Джива. So then he went back to Rupa Goswami И он отправился к Рупа Госвами. and told Rupa, you're neglecting one of the main teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он сказал, Рупа, ты пренебрегаешь одним из самых важных учений Шри Чайтанья Махапрабху. He said, what is that? И Рупа Госвами спросил у него, что это? He said, you tell me the teachings of Mahaprabhu, I tell you which one it is. И Санатана Госвами сказал, начинай мне перечислять то, чему учил Махапрабху, и я укажу тебе на это. So he began to announce all the different precepts of Mahaprabhu. И вот он стал указывать на разные аспекты учения Махапрабху. And then he came to Jivadaya. И он дошел до Дживадоя. Jiva means living entity. Джива — это значит живые существа, Daya means mercy, а Доя значит милость, kindness. милосердие, сострадание. So then he said, yes, so why you're not merciful to Jiva? И он указал, вот видишь, и почему ты не милостив к Дживе? And then he understood. И Рупа понял. He said, okay, bring him back. Он сказал, хорошо, пусть он вернется. So there was some controversy by some people that said, Есть несколько противоречивых мнений, that he was actually banished, but that was a leela to show that we don't need to debate with mundane scholars. что его прогнали, но на самом деле это была лила, которая указывала на то, что мы не должны вступать в дискуссии с мирскими учеными. When the personified Vedas were a discussion, Когда обсуждают обсуждение олицетворенных вед, all the different personified literatures were there. там присутствовали все олицетворенные They писания. began to discuss the purpose of the particular paths and the goal, Они начали обсуждать предназначение их пути и цели. mainly to get free from sin and to get liberation. Основное это было очиститься от греха и получить освобождение. But the personified bhakti shastras, Но олицетворенные бхакти-шастры, they just smiled and they left the debate. они улыбнулись и просто оставили эту дискуссию. Because no one's talking about their relationship with Krishna. Поскольку никто там не обсуждал отношения с Кришной. But eventually they were called back and gave the proper siddhanta. Но их позвали обратно, и они установили правильную сиддханту. Then there was another controversy. Также есть и другое противоречие. So Prabhupada also on this instance, he comments, for oneself, one can tolerate all the insults, Шрила Прабхупада также указывал на это, что ради самих себя мы можем терпеть любые оскорбления, but not for Krishna and the devotees. но никогда не должны терпеть это ради Кришны и преданных. Then one can show anger or В этот момент мы можем проявить гнев. just like Mahaprabhu showed anger. He was going to kill Jagai Madai when they offended Lord Nityananda. Так же, как и Шри Махапрабху, он проявил гнев и хотел убить Джагая Мадхая, когда они оскорбили Нитянанду. So another controversy was about the Parakiya and
Swakya. Также было другое Рас. противоречие о параке и свакье расе. Jiva supported the view of some of his followers of the Parakya rasa. It means the married relationship of Krishna with the gopis. То есть Джива Госвами He supported that. Джива Госвами поддерживал мнение о отношениях Гопи и Кришны, Because they couldn't understand, поскольку они не могли понять паракию, and others were trying to imitate а другие пытались имитировать. and become what we call sahaja. И они становились тем, кем мы называем сахаджи. Относились к этому очень дешево. So for that section of people who weren't ready to appreciate the parakya, then Jiva said, yes, Swakya rasa is the best. И для тех людей, которые были не готовы принимать эту паракию расу, то Джива Госвами говорил, что да, свакия, она является единственной лучшей. So he was never opposed to the parakya rasa, Jiva. Он никогда не выступал против паракии расы. So Jiva, he wrote so many books. Джива написал большое количество книг. So, and he organized the work of the preaching in Bengal, Orissa. Он также организовал проповедь и распространение книг в Бенгалии и Орисе. He trained up Srinivas, Он Narottam and Shamananda воспитал Шриниваса, Наратаму and sent и Шимананду. them to their various places in Bengal and Orissa. Он отправил их в разные места в Бенгалии и Орисе. They took the books of the Goswamis to translate. Они взяли книги Госвами и перевели их. Big Leela, how the books got stolen. И произошла большая игра о том, в то время, когда книги были украдены. But it turned out that it was a blessing because the King Bihambir had actually had the books stolen. They thought that was a valuable treasure. Но на самом деле это обернулось благословением, поскольку эти книги украл царь Бихамбир, который считал, что это великая ценность. So then Srinivas finally found them and preached to him, and he became a great devotee and had all the books transcribed. И Шринивас, он узнал об этом, он начал проповедь этому царю, и тот помог, и он помог эти книги переписать. Then Jiva became very famous. И Джива в это время очень прославился. He was so famous that the Emperor Akbar wanted his darshan. Он был настолько известен, что даже император Акбар захотел получить его даршан. And of course, Akbar was from Mughal Empire. Конечно, Акбар это был мусульманский император. Only from the Muslims, but he was very tolerant. He was very good. Он был, несмотря на то, что он был мусульманином, он был очень хорошим человеком и очень терпеливым. It's said that they weren't much interested in meeting him because he was the emperor. Говорится о том, что он не хотел встречаться с ним, поскольку Акбар был императором. So anyway, he gave his darshan by hattu. Но так или иначе он дал свой даршан, то есть он был вынужден это сделать. So Akbar was impressed with his learning. И Акбар был очень впечатлен, насколько этот человек образован. But he asked if he could do some service. Он спросил, может ли он выполнить какое-либо служение. And he said, there's some, on the ghat, there's a couple of steps which are broken. Can you fix them? И Джива Госвами сказал, что вот на гате там несколько ступенек сломались, может ли их отремонтировать? So he was thinking, I'm the emperor, and he's asking me to fix a couple of steps. I could build him a palace. И Акбар подумал, я император, я могу ему построить дворец, а он попросил мне несколько ступенек отремонтировать. When he went to the ghat, I think it was in Niduvan,
И когда он отправился к Гату, это было в Нидване. he went to the Ghat and he saw the broken steps. И вот он отправился к этому Гату, увидел сломанные ступеньки. And suddenly, by Jiva's mercy, he had a spiritual vision. И по милости Дживы он получил духовное видение. And those steps were made with very valuable stones and precious jewels were inlaid. И он увидел, что эти ступени сделаны из драгоценных камней, и они также украшены драгоценными украшениями. And it was just fabulously opulent. Они были невероятно богаты. You know, a vision of the Nitya Lila. Он получил видение Нитья-лилы. So then he really appreciated Jiva for giving that something you couldn't tell somebody, actually let him see it himself. То есть и он действительно оценил Дживу, поскольку тот не мог ему объяснить, но он дал ему видение, благодаря которому он смог узнать очень много. So anyway, he was amazed because they blindfolded him before they took him to that place. Но так или иначе, они завязали глаза этому императору перед тем, как они привели его в это место. And then he was very appreciative, and he asked. Then they got him to build the temples. И Акбар, он действительно оценил Дживу Госвами по достоинству, и он помог построить ему несколько храмов во Вриндаване. So he started the Madan Mohan, Govinda, Gopinath, and Yugal Kishore. Он построил Мадан Махан, Говинда, Гопинат и Югал Кишор. So his Akbar was instrumental in developing Vrindavan. То есть Акбар, он был очень важен в развитии Вриндавана. And also Akbar constructed a Granth Bhandara, a library, where all the handwritten copies of the Goswamis could be. Акбар также построил великую библиотеку, в которой произведения Госвами могли находиться в безопасности. Then it gives a list of many books. Здесь также дается большой список большого количества книг, которые написал Джива. List over 30 here. Вот здесь только их более 30. But he was famous for the Sandarbhas. Он был очень известен за свои сандарбхи. Radha Krishna Chandra Dipika. Также за Radha and Krishna together. также такое произведение, как Рада Кришна. Together. Dipika. Рада Кришна Дипика о том, как Radha Krishna Chanda. Sorry, Krishna Chana Dipika. Рада Кришна Чана Дипика. Это книга о том, как поклоняться Рада и Кришне вместе. Because Radha Krishna worship was a little hidden, unknown at that time and controversial. Поскольку поклонение Рада Кришне в то время было неизвестно и было очень много противоречий. Then he did Gopal Champu. Он также написал Гопала Чампу. There's two volumes. One describes Krishna's Vrindavan pastimes. One describes his Mathura Dwarka pastimes. Эта книга состоит из двух частей. Первая книга описывает его игры во Вриндаване, а вторая книга его игры в Мадхуре. Yep, so Srila Prabhupada said there never was such a great scholar as Jiva Goswami. Шрила Прабхупада говорил, что никогда не было такого великого ученого, такого как Джива Госвами. And today is his appearance day. И вот сегодня день его явления. Srila Jiva Goswami, Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Any comments, additions? Какие-то дополнения или комментарии? Прабху сказал то, что храм Мадан Махана был построен царем Акбаром, но также известна история, когда этот храм был построен купцом, который соль на барже провозил. You mentioned the temple of Madan Mahan was built by Akbar, but also we know the story that temple, Madan Mahan temple, was built by one merchandise. It says Akbar initiated
the construction. То есть говорится о том, что Акбар, он помогал в строительстве. And then they were developed later. А позднее эти храмы развивались. You don't remain an emperor for very long in this world. То есть вы должны понимать, что вы не можете быть императором очень долго в этом материальном мире. And the Govinda temple was 5 stories high. То есть он начал строительство. Вот, например, храм Говинды, он 5 этажей. Then who was the new king? А потом кто был следующим царем? Huh? Aurangzeb. Это был Ауранзеб. He was notorious. He was a meanie. Он был очень подлым. He didn't like the Hindus. Ему не нравились хинду. And he could see from Agra, that was his capital, he could see Govinda temple, it was so big. Из Агры, из своей столицы, он мог видеть храм Говинды, настолько он высок был. So then he had 2-3 stories knocked off of it. Поэтому он сломал 2-3 этажа сверху. I know. Как ушел Джива Госвами из этого мира? Can you tell how Jiva Goswami left this world? Say, How Jiva Goswami left this Jiva world? Goswami left? No, offhand I can't. Let's see if it mentions here. Я не знаю, если вот здесь об этом написано. No. Anyone know? Нет, кто-то знает? Doesn't mention here. Здесь в книге не написано. Вопрос такой. Мы знаем, что раньше была такая традиция устраивать вот такие вот что-то вроде баттлов или дискуссий между различного уровня пандитами. Будет ли правильно такие дискуссии устраивать сейчас в наше время? Между преданными или между различными направлениями или толкованиями, чтобы понять истину? As we heard before, it was kind of tradition to have discussion between different pundits and among the devotees as well. And what about our time? Will it be proper to have this type of discussion, to install what is the real truth? The thing is nowadays, they're not gentlemen. Мы должны понимать, что сейчас в наше время люди, они не джентльмены. If you defeat someone, they won't surrender to it. Если даже вы кого-то победите, он никогда вам не предаст, не сможет предаться. But that was the tradition. If you are defeated by someone, you have to accept them as their authority. Но такова традиция, если кто-то вас победил, то вы принимаете эту личность как авторитет. But now there's no referee. We don't have any referees now to referee the match, the competition. А сейчас у нас нет достойного судьи, который смог бы действительно наблюдать за этим состязанием. It took Jiva 7 days. У Дживы это заняло 7 дней. So you got to be learned, and you got to defeat every single point. То есть вы должны быть действительно очень образованы для того, чтобы победить каждый момент, который будет указываться. The grammar is, the Sanskrit grammar is very flexible. То есть грамматика санскрита, она очень гибкая. How many times did Caitanya Mahaprabhu translate one verse? How many translations he gave to one verse, the Atmarama verse? То есть сколько толкований Шри Чайтанья Махапрабху дал всего лишь одному стиху Атмарамы? How many times? How many explanations he gave for one verse? Сколько объяснений он смог дать всего лишь одному стиху? Кто-то помнит? Huh? You don't read Caitanya-charitamrita? Что, никто не читает Чайтанья-чаритамриту? Huh? 64 толкования. First, I think it was, how many? 18 with the Sarvabhauma.
То есть первые 18 сарвабхаумы. And then who's the second one? Who did he debate with? Not a debate, he was telling somebody. Потом с кем-то еще у него была дискуссия. He said, I heard you explain this verse in 18 or 21 different ways to Sarvabhauma. И этот человек сказал, я слышал, что ты объяснил этот текст 18 или 21 способ This сарвабхами. was a devotee. Эта личность была преданным. He said, I'd like to hear them. Он сказал, я бы хотел услышать это. So Mahaprabhu was in he told him 64, И Махапрабху тогда дал ему 64 объяснения. and he could have done more. И он мог бы на самом деле и больше дать. So for one verse, you can get 64 meanings. Представьте, к одной шлоке вы можете найти 64 значения. So then, that's what you can do with grammar and logic. Это то, что вы можете сделать, используя грамматику и логику. Chaitanya Mahaprabhu, when he was a young boy, Когда Шри Чайтанья Махапрабху был еще юношей, then he would make a statement and challenge anyone who can refute this statement. он давал утверждение и бросал вызов, что кто-нибудь может победить это утверждение. Anyone who would try, he would tear to pieces. Если бы кто-либо пытался, он вообще разрезал его на кусочки. Your explanation is not good enough. Твое объяснение недостаточно хорошо. Then he defeated everyone. Когда он побеждал всех, Then he said, anyone else? спрашивал, кто-то еще? Okay, then I will defeat it. А теперь я сам смогу Then победить это. he'll make a new one to defeat that one. И он давал новое утверждение, побеждая свое старое. So that's brilliant. Это великолепно. He said, anyone can challenge this? А теперь кто-то может победить это? He said, no way. Все говорят, нет, это невозможно. Okay, I'll defeat it. Теперь я сам тогда смогу это Then he сделать. defeated that one. И он побеждал свое второе утверждение. That really blew him. How did he do that? Это вообще взрывало и мозги. Как он вообще это сделал? And we never think of things like that. Мы бы никогда даже не подумали о таких вещах. Anyone can challenge this? А теперь кто-то может бросить вызов этому? Complete silence. Полная тишина. Okay, I'll defeat it. А теперь я смогу победить Then это. he took his first premise И он брал свое первое утверждение and defeated the last one with that. и побеждал свое последнее, используя первое. Established the first one again. Утверждал первое как правильное. So how you can deal with someone like that? Как вы вообще можете вот это сделать? So that's a problem. И вот в этом и есть проблема. And Krishna's cool about it. И Кришне это очень нравится. He says if someone can explain logically something, you've got to accept it. Кришна говорит, что если кто-то может что-то объяснить логически, вы должны принять это. So they've explained it, you have to accept it. Если они вам объясняют это, вы должны принять это. Of course. Krishna says, Bhakti Mama Vijanati, but if you don't know what the goal is, Конечно, Кришна говорит, что если вы не знаете, что является конечной целью, then all these things are interesting. то все эти вещи, они очень кажутся интересными. But they're all ultimately to lead you to surrender to Krishna. Но в конечном итоге все это вас должно привести к полному преданию Кришне. So later Mahaprabhu started to teach like that. И позднее Махапрабху стал обучать подобным образом. After he came back from Gaya, После того, как он вернулся из but Гая. it was over the student's head. Но это было слишком сложным для понимания студентам. It was too high. Это было слишком высоко для них. So they complained to the teacher. И они стали жаловаться другим учителям. They say every word he says, he explains it means Krishna. Они сказали, что какое бы слово он ни объяснял и не использовал, это значит Кришна. And he proves it. И он подтверждает это. We can't do it. He doesn't teach in a normal way. Мы не можем этому следовать, он не учит нас обычным способом. So then Ganganai had to speak to him. He said, "No, I'll speak to him. You teach in a normal fashion, you know." И Ганганаран сказал, я поговорю с ним, и сказал Махапрабху, учи их обычным способом. So that's what you can do. И это то, что вы можете делать. So you've got to be learned, and you got to actually this level of scholars. You have to know all the branches of philosophy. То есть вы должны быть очень образованы и знать все ответвления разных философий.
You have to know all the different branches Вы должны знать все эти ответвления to know what the other side's talking about. для того, чтобы вообще понимать, о чем оппонент говорит вам. So, but anyway, so Jiva Goswami also, that grammar, the Sanskrit grammar, his form of Sanskrit grammar, Но так или иначе, форма грамматики, которую дал Джива I Госвами, mentioned that's still used today. ее до сих пор используют. And if you study it in Bengal, the government will give you a grant. И если вы будете изучать это в Бенгалии, то вы получите за это диплом. Just to keep it alive. Для того, чтобы просто это учение сохранялось. And in that, you can by studying that and using that, you become a devotee of Krishna because that's what it's all about. И если вы будете изучать грамматику санскрита, используя эту методику, то вы станете преданным Кришне. Именно для этого она и предназначалась. So this is what you can do with the words and philosophy, and Это то, что вы можете сделать, используя слова и философию. you can go on forever, you see. И на самом деле это может продолжаться бесконечно. You then tell some greater scholar will come and defeat you, then some greater scholar will come and defeat him. До того момента, пока какой-то более великий ученый не придет и не победит вас, а после этого придет еще более великий, который сможет победить Knowledge эту is личность. unlimited, Поскольку знание, оно безгранично. so there's really no end. Мы должны понимать, что ему нет конца. So they get their buzz by, they get their high by defeating another. На самом деле они получают великое удовольствие, побеждая оппонента. Till somebody comes and defeats them. До того момента, пока кто-то другой не придет и не победит But вас. they're not discussion to find the ultimate conclusion of Но the на самом purpose of everything. Но на самом деле они не вступают в дискуссию для того, чтобы найти какую-то конечную истину. The agenda is how to defeat the opponent, Их идеей является, как победить оппонента. not to establish what is the absolute truth. Не для того, чтобы установить абсолютную истину. So then the devotees are not interested in that, Именно поэтому преданные, они не заинтересованы в этом. although they're very learned. By a lot of it comes from revelation. Поскольку на самом деле преданные, они очень образованы, поскольку они получают очень много благодаря откровениям. It's like when the Gaudiyas were challenged by the Ramanandis in Jaipur. Вот та история, когда Гаудиям бросили вызов Jaipur. в Рамананде в Джайпуре. Then Baladev was sent to speak. Vishwanath Chakravarti was too old. Baladev went to speak. Вишванат Чакраварти Такур уже в то время был слишком стар, поэтому отправили Баладева для того, чтобы он выступил. And they asked, what's your bhashya on the Vedanta Sutra? И они спросили, какова ваша бхасья на Веданта Сутру? They said, we don't have one. И он сказал, у нас нет ее. Mahaprabhu said, the Srimad Bhagavatam is a natural commentary. Поскольку Махапрабху сказал, что Шримад Бхагаватам является естественным комментарием к Веданта They Сутре, said, no bhashya, no discussion. они сказали, нет бхаси, значит нет никакой дискуссии. It's like Mayavad, strictly, if you want to discuss philosophy, you take sannyas, then we'll talk. Как у Майявади, если ты хочешь обсуждать философию, принимай саньясу, тогда мы будем с тобой разговаривать. Otherwise, you're still attached. В противном случае, посмотри, ты до сих пор привязан. Traditionally, the Brahmanas, they wouldn't preach to anyone who didn't come from south of the Himalayas. То есть в традиции брахмана никому не проповедуют тому, кто был рожден с юга Гималаев. And that was one of the problems when the foreigners came. The Brahmanas treated them as untouchables. То есть и в этом была проблема. Когда иностранцы стали приезжать в Индию, брахманы относились к ним как к неприкасаемым. Instead of preaching to them, they just avoided them. Вместо того, чтобы проповедовать им, они избегали их. But here with the Mahaprabhu thing, you preach to them rather than thinking they're untouchable. They're maybe untouchable in that sense, but they can become, perfectly civilized human beings. But you have to preach to them. И Махапрабху говорил, что вы должны проповедовать им. Возможно, они неприкасаемы с какой-то точки зрения, но они могут стать цивилизованными людьми, если вы будете проповедовать им. So they said no bhashya, no discussion. И вот там ему сказали,
Но нет бхаси, нет никакой дискуссии. So he said, give me 7 days. Он сказал, хорошо, дайте мне 7 дней. What can you do in 7 days? Что вы можете в течение 7 дней? Дать комментарий к Веданта Сутре? So then he went to Govinda. И вот он отправился к Говинде. Afraid I'm in a fix. I have a problem. И он сказал, у меня проблема. I promised to wash you 7 days. What am I going to do? И я обещала, что бхася будет через 7 дней, что мне теперь делать? Govinda said, don't worry. I'll tell you what to write. И Говинда сказал, не беспокойся, я буду тебе диктовать, что и ты записывай. And the deity Govinda spoke to him within his heart. И вот Говинда из сердца говорил ему. He wrote it. И он записал. And he came. Here's your basha. What kind of basha is that? И вот он пришел и сказал, вот наша бхася. Они сказали, что это за бхася? Govinda basha. Он сказал, это Говинда бхася. And he defeated them. И он победил их. He had to accept. Они вынуждены были So that's принять это. revelation. И вот это пришло через откровение. So the devotees don't have to know all these things. If Krishna, Prabhupada said, I don't know everything. Whatever Krishna wants me to know, then I can know. То есть поэтому преданным нет необходимости знать все. Как говорил Шрила Прабхупада, все, что мне нужно знать, то Кришна открывает мне это. I think there was another story with Akbar. Была еще другая история про Акбар. There was 2 devotees, Было 2 преданных, big devotees. великих преданных. And Akbar said, who's the most intelligent И Акбар спросил, кто из них наиболее интеллектуален of you two? из вас двоих. I can't remember the names. Я не помню имена этих преданных. But one of them said, I am. А один из них сказал «я». He said, how is that? И тот сказал «почему?» He said, because I've studied and I've written, I know all this stuff. Он сказал, поскольку я очень много изучал, я много писал, и я знаком с этой He философией. said, with him, he gets it directly from Krishna. Но он получает это от Кришны. So I'm more learned than him. И на самом деле я более образован, чем он. So that's devotees' dealings. И вот это отношение между преданными. Because he wanted to know who's the greatest scholar. Поскольку он хотел узнать, кто же является величайшим ученым. He said, I'm the greatest. He's not a scholar. Krishna just tells him everything. Он сказал, я ученый, а он не ученый, поскольку Кришна ему просто говорит. Hare Krishna. I was going to speak about Vamanadeva, but no time, so I'll just read the one verse. Я хотел также немного рассказать о Ваманадеве, но совсем нет времени, поэтому я прочитаю всего лишь одну шлоку. 8th canto, Bhagavatam, 18th chapter, first verse, Sri Sukuvacha Dham Vinicha Sutta Karma Vriya, Pradhu Bhur Vritam Bhur Adityam, Chatur Puja Shankar, Garabja Chakra, Prashanga Vasa, Nalinaya Yakshanaha. Шримад Бхагаватам, 8 песня, 18 глава, текст 1. Aditi performed austerities by Kapasha to get the Lord as a son. Адити совершала аскезы для того, чтобы получить Господа своим сыном, So that her sons, the demigods, could take back their position of running the heavenly planets. для того, чтобы ее сыновья могли снова получить обратно свое положение и управлять райскими планетами. The Lord appeared during her vrata, then he appeared and agreed to come. И во время выполнения своей враты Господь явился ей и сказал, что Он согласен прийти как ее сын. Translation, Sukadeva Goswami said, after Lord Brahma had thus spoken, glorifying the Supreme Lord's activities and prowess, the Supreme Personality of Godhead, who is never subject to death like an ordinary living being, appeared from the womb of Aditi. His 4 hands were decorated with a conch shell club, lotus, and disc. He was dressed in yellow garments, and his eyes appeared like a blooming lotus, petals of a blooming lotus. Шукадева Госвами сказал, после того, как Господь Брахма произнес слова, восхваляющие деяния и доблесть Верховной Личности Бога, Всевышний Господь, который, в отличие от обыкновенных живых существ, не знает смерти, явился в этот мир из лона Адити. В его 4 руках красовались раковина, булава, лотос и диск. Он был облачен в желтой одежды, а глаза его напоминали лепестки цветущего лотоса. The body of the Supreme Personality of Godhead was blackish in complexion, was free from all inebrities. His lotus face, decorated with earrings resembling sharks, appeared very beautiful, and on his bosom was a mark of Shrivats. He wore bangles on his wrist, armlets on his arms, a helmet on his head, a belt on his waist, a sacred thread across his chest, and ankle bells decorating his lotus feet. Текст 2. Смуглое тело Личности Бога было безупречным.
Лик Господа, украшенный серьгами в форме акул, был похож на дивный лотос. На его груди, которую пересекал священный шнур, красовался знак Шриватсы. На запястьях и предплечьях браслеты, на голове сверкающий шлем, на талии пояс, а на лодыжках ножные колокольчики. An uncommonly beautiful flower garland decorated his bosom, and because the flowers were extremely fragrant, a large group of bees, making their natural humming sounds, invaded them for honey. When the Lord appeared wearing the Kastuba gem on his neck, his effulgence vanquished the darkness in the home of Prajapati Kashyapya. Необычайная красота гирлянды свисала с его плеч, и множество пчел, привлеченных сладостным ароматом ее цветов, жужжанием вились вокруг в поисках меда. Появившись драгоценным камнем Каустубха на шее, Господь своим сиянием рассеял тьму в доме Праджапати Кашьяпы Муни. Then everything became very auspicious. Все стало очень благоприятным. And then, on the 12th verse, the Lord appeared in his original form with ornaments and weapons in his hands. И вот Господь явился в своей изначальной форме с оружием в руках. Although this ever-existing form is not visible in the material world, he nonetheless appeared in this form. Хотя этот образ Господа существует вечно, обитатели материального мира не могут его увидеть. Однако теперь Господь предстал перед всеми именно таким. Then, in the presence of his father and mother, he assumed the form of Vamana, a Brahmana dwarf, a brahmachari, just like a theatrical actor. После этого на глазах у своих родителей он словно актер в театре принял облик Ваманы, брамана-карлика, брамачари. Brahman Hari ki, Vamanadev ki jai. So then he was worshipped by all the different demigods and given different things. И после этого ему начали поклоняться разные полубоги и предлагали ему различные вещи. And delivered Baliraj and delivered the heavenly kingdom back to the demigods. Он освободил Балираджа и вернул в райские планеты полубогам. So today you can see Vamanadeva at 12 o'clock midday И сегодня в полдень вы можете увидеть Ваманадева in Vamanadava's temple. в храме Радамадавы. He will be there Он там будет. and he will come down from the altar Он сойдет с алтаря, and he will be worshipped и ему будут поклоняться with Achaman and Agya and Padya, с Ачиманом, с Аргией и Падией. and he will worship with Artik, Ему также будут предлагать аратик, and he will be fed, его будут кормить. and then he will distribute Mahaprasad to all of you if you're there. И потом он будет раздавать Махапрасад всем, кто будет присутствовать там. Hey, Vaman Hari ki jai. Prabhu 12. I don't know who Vaman is this year. Every year is a new Vamana. Okay, so midday you can see that ceremony Итак, в полдень вы можете увидеть эту церемонию for half an hour. в течение получаса. So Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Его Милость Панкаджангхри прабhu ки.